Good morning. In this session, we will discuss the reflection at a conducting surface. Reflection at a conducting surface. So we already discussed reflection and transmission between two interface. Here the difference is light is traveling from air to a conductor. So reflection at a conducting surface. Suppose this is the interface separating the conductor and air. Here this medium is conductor, this is medium 2, medium 1 is the vacuum. Here the velocity is v1, here the velocity is v2, this is epsilon 1, this is epsilon 2. Here permeability is mu1, here permeability is mu2, and so on. Okay, now a light, we are considering just normal incidence. So a light whose wave vector is in this direction is coming, the electric field, suppose it is in this direction, then magnetic field will be, this is the direction of incident wave vector ki, this is electric field ei, then k cross e will give you the magnetic field. So k cross e will be outward, so magnetic field will be outward. Now on reflection, this will go like this, ki will be like this, ei I am writing in the same manner. Then what happens to bi? This is kr reflected ray, and this is er electric field of reflected ray. K cross e, that magnetic field will be into the plane of the ball. This is magnetic field br. Okay, now there will be a transmitted one. Transmitted ray will have wave vector like this, the electric field like this, magnetic field. This is kt transmitted, et and bt. Now we can write the relations for this. We have ei p ei zt. Z എന്നുള്ളത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ, ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ z ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് z and this interface is z is equal to 0. Okay, here on the left hand side z is negative, this interface is z equal to 0, and right hand side z is positive. ei of zt is equal to e0 I e raised to I ki z minus omega t into x cap. We already discussed that the angular frequency is same for incident, reflected and transmitted waves. So omega we written just as omega, not omega I, and bi of zt is equal to e0 I divided by v1 e raised to I k I z minus omega t, and it is along the y direction. What is the direction of respective axis? If you have z axis in this direction, this is z, and upward direction is x, then z cross x will give you y. So this is the convention we have followed here. Okay, so magnetic field is along positive y cap. Now what about the reflected? This is incident waves. Reflected എങ്ങനെയാവുന്നു? റിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇ ആർ സെഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ആർ ഇ റേസ്ഡ് ടു ഐ മൈനസ് കെ ഐ സെഡ്. വൈ മൈനസ് കെ ഐ?
We already discussed in normal incidence that in the same medium, the wave vector has the same value. So ki and kr has the same value, but they are opposite. So here it is plus ki, this is minus ki. Okay, or you can interpret it in this way: the wave is traveling in the negative z direction. So here it is ki z, here it is minus ki z, minus omega t, minus omega t. Still it is in the x cap. ഇത് ഇപ്പോഴും ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെഡ് ആരോ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. സോ പോസിറ്റീവ്. What is BR? BR of ZT is equal to minus 1 by V1 B0 R E0 R e raised to I minus Ki Z minus omega t y cap. Why this negative sign initially? This is in the minus y cap direction. Bi is in the plus y cap direction. Br is in the minus y cap direction. B എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കെ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്? What about transmitted? Transmitted, it is Et of Zt is equal to E0t e raised to I ktz minus omega t x cap. Btzt is equal to, here there is an important difference. Instead of writing the velocity, here I will write it as k2 by omega E0t e raised to I kt z minus omega t y cap. Actually, we have magnetic field B is equal to K cross E by omega. In free space, K is real, and K can be written as K magnitude into K cap. Okay, any vector can be written as the product of magnitude and unit vector. Then B, I will write it as magnitude K cap cross E divided by omega. This will become K cap cross E divided by omega by K, and omega by K in free space is nothing but velocity. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് എന്തെഴുതിയത്? അടിയിൽ V1 എന്ന് എഴുതിയത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് വാക്യൂമാണ്. ബട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ K is not real. K is complex. Okay, and K can be written as alpha plus I beta. So we will write K as such. നിങ്ങൾ Kനെ എന്തെഴുതുക? K എന്നുള്ളത് K എന്ന് തന്നെ നിർത്തുക. കോംപ്ലക്സ് K cap cross E divided by omega. ഇതിൽ K cap cross E ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കിട്ടും. ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ബാക്കി K2 കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കെ ക്യാപ്പും ഇയുടെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൈ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് രണ്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം പോലുള്ള മീഡിയം ആണ്, കണ്ടക്ടിങ് മീഡിയം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിൽ, ഒരു സൈഡിൽ V1 ആണ്, അടുത്ത സൈഡിൽ V2 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ വേവ് വെക്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. Now, boundary conditions.
ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. എന്താണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്? epsilon1 E1 perpendicular minus epsilon2 E2 perpendicular is equal to sigma f. It is a conductor, so there may be surface charge. Then E1 parallel minus E2 parallel equal to 0. B1 perpendicular minus B2 perpendicular equal to 0. B1 parallel by mu1 minus B2 parallel by mu2 is equal to Kf cross n cap. Kf cross n cap. Where sigma f is free surface charge. Kf is free surface current. N cap is unit vector perpendicular to surface pointing from medium 2 to 1. കാരണം ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ. കണ്ടക്ടറിന്റെ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ ആണ് എൻ ക്യാപ്പ്. സോ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എൻ ക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ അറിയേണ്ടത്. നൗ ഫോർ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഒബേ ഓംസ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഓംസ് ലോ? ഫ്രീ സർഫസ് കറണ്ട് വോളിയം കറണ്ട് JF, ഫ്രീ വോളിയം കറണ്ട് JF. J എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം കറണ്ട് ആണ്, K ആണ് സർഫസ് കറണ്ട്. JF is equal to sigma E equation, where sigma is conductivity, E is electric field. Okay, so for ohmic conductors, surface current will be 0. Okay, current will be volume current, the surface current will be 0. Or for a surface current to exist, an infinite electric field is required at the boundary. Okay, so you can treat Kf as 0. Then at Z is equal to 0, waves in medium 1 must join waves in medium 2. That is, നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സിന്റെ സമ്മും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ രണ്ട് സൈഡിലും 0 ആണ്. നോക്കുക, ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർഫേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പാരലൽ ആണ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റർഫേസിന് പാരലൽ ആണ്. സോ ഈ ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ E1 പെർപെൻഡിക്കുലർ E2 പെർപെൻഡിക്കുലറും E1 പെർപെൻഡിക്കുലറും E2 പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇല്ല, 0 ആണ്. സോ സിഗ്മ എഫ് 0. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് 1 2 3 4, equation 1 is sigma f is equal to 0. Now B perpendicular is also 0. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പുതിയ ഇക്വേഷൻ തരില്ല. B perpendicular to 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 minus 0 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, B perpendicular 0 ആണ്. ബട്ട്
equation 2 will give you equation 2 is E0i plus E0r is equal to E0t. നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐയും ഈ ആറും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E0i പ്ലസ് E0r രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ E0t. ഫേസ് ഫാക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഫേസ് ഫാക്ടർ ഒന്നും വരാറില്ല, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എഴുതാറ്. ഓക്കെ, E0 ബാക്കി എല്ലാ റേസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈമുകളെല്ലാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈമുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും രണ്ട് സൈഡിലും. E0i പ്ലസ് E0r ഇസ് ഈക്വൽ ടു E0t. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ബൗണ്ടറിയിലാണ് കേട്ടോ, ബൗണ്ടറിയിലാണ്. ഇക്വേഷൻ 4 is B1 parallel by mu1 minus B2 parallel by mu2 is equal to എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? KF ക്രോസ് n ക്യാപ്പ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് KF 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. B1 പാരലലിന് എന്തെഴുതാം? E0i ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 mu1. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇനി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്, ആറിൻ്റെത്. അത് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൈനസ് E0r ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 mu1. ഇത് രണ്ടും ഒരു സൈഡിലുള്ളതാണ്. അടുത്ത സൈഡിലുള്ളത് E0t. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ mu2 ബൈ V2 എന്നല്ല എഴുതുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈ V2 എന്നല്ല എഴുതുക, പകരം K2 ബൈ ഒമേഗ എന്നാണ് എഴുതുക. K2 by omega. This is equation number 5. This is equation number 6. ഈ 6നെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. E0i minus E0r is equal to K2 by omega mu2 to mu1 V1 E0t. mu1 v1 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ബാക്കി K2 by omega mu2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, E0t ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. Now 5 plus 7 will give you 2 E0i. ഒരെണ്ണത്തിൽ E0i പ്ലസ് E0r ആണ്, ഇവിടെ E0i മൈനസ് E0r ആണ്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2 E0i. ഇതിനെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള K mu1 v1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ mu2നെ ഞാൻ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. ബീറ്റ പക്ഷേ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ദെൻ 2 E0i is equal to 1 plus beta E0t. Therefore E0t is equal to 2 divided by 1 plus beta E0i. Equation number 8. 5 minus 7 ചെയ്താൽ 2 E0r is equal to 1 minus beta E0t എന്ന് കിട്ടും. E0tക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E0r is equal to 1 minus beta by 1 plus beta into E0i എന്ന് കിട്ടും. So we obtained E0t and E0r in terms of E0i. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ these equations are similar to the one we obtained in the case of normal incidence between two medium. നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് കിട്ടിയ അതേ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ബീറ്റ ഈസ് നൗ കോംപ്ലക്സ്. അവിടെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് mu1 v1 ബൈ mu2 v2 എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ v2ന് പകരം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒമേഗ ബൈ കോംപ്ലക്സ് k എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം. നൗ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ സിഗ്മ എത്ര ആയിരിക്കും? സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മയാണ്, ഫ്രീ ചാർജ് അല്ല. കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ വേവ് വെക്റ്റർ k also infinity. This implies beta is also infinity. Therefore E0t becomes
2 by 1 plus infinity into A0 I, and it is approximately 0. And E0 R is equal to 1 minus infinity by 1 plus infinity into E0 I. This you can write it as if this is very large quantity, 1 you can neglect, and numerator and denominator are the same, then you will write it as minus E0 I. That is, transmitted amplitude is 0, reflected amplitude is minus of incident. That is, reflected wave will be 180 degree out of phase. Reflected wave will be 180 degree out of phase. There will not be any transmitted wave. This makes a perfect conductor act as a mirror. നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാം, നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ വിൽ ബി എ ഗുഡ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓർ എ ഗുഡ് മിറർ. ഒരു നല്ല കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആയിരിക്കും, അതൊരു നല്ല മിറർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ സിൽവർ കോട്ടിങ്. ഈ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ്. കണ്ടക്ടറിന് വേറൊരു കുഴപ്പവും കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റുനുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റുനുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1/E ആയിട്ട് കുറയുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ലെങ്തിനെയാണ് സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക. സിൽവറിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആങ്സ്ട്രോം ഒക്കെയാണ്. സ്കിൻ ഡെപ്ത് ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് സിൽവർ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 100 ആങ്സ്ട്രോം. സോ 100 ആങ്സ്ട്രോം അത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ള, ആ റേഞ്ചിൽ തിക്നെസ് ഉള്ള സിൽവർ ലെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മിറർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്ലാസ് അല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്ലാസ് ഈ സിൽവർ കോട്ടിങ്ങിനെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർഫസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ആ സിൽവർ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സിൽവർ ആണ് ആ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് റിഫ്ലക്ടർ. ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് 0 ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് എ കണ്ടക്ടിങ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് 2 മീഡിയം. രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം കണ്ടക്ടർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എന്നല്ല എഴുതുന്നത്, K2 കോംപ്ലക്സ് K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്ന് തന്നെ എഴുതും. പിന്നെ ഉള്ളത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ സിഗ്മ എഫ് 0 ആവുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. E1 പെർപെൻഡിക്കുലറും E2 പെർപെൻഡിക്കുലറും 0 ആണ്. കാരണം ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സർഫസിന് പാരലലാണ്. EIയും ERും ET ഒക്കെ സർഫസിന് പാരലലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ എഫ് നമ്മൾ 0 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. KF 0 ആയിരിക്കും ഓമിക് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.